तेरा स्थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सुहे दरबारे। हे प्राणनाथ गोबिंदे, कृपा निदान जगत गुरु। हे संसार ताप हरने, करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालै, दीना नाथ मिया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। गर्दन जन सरकसा, गुरु करता हर राय। यार मतजर आ, गुरु करता हर राय। वाहो वाहो करे सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करम प्राप्त होवै, नानक दर सच्चे शोभा पाई। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोद दे विच बैठ के भाई साहब भाई नंद लाल जी के बचनों के मुताबिक कि मेरे गुरु करता हर राय, जिहड़े बुरे ख्यालों वाले हैं, जिहड़े बुरे विचारों वाले हैं, जिन्हां दे जिहन दे विच हर वक्त गलत ही चलता है, भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते उस चीज़ का गुरु करता हर राय साहब सच्चे पातशाह नाश करन वाले हैं। गर्दन जन सरकसा, गुरु करता हर राय। यार मतजरा, गुरु करता हर राय। कहते जिहड़े शुभ ख्यालों वाले हैं, जिन्हां दे विचार अच्छे हैं, जिन्हां दी सोचनी अच्छी है, कहते गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह उन्हां दे यार हैं, उन्हां दे सहायक बनते हैं। अते मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के दर घर के उपर परवान चढ़े महापुरुष धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा, 7वें पातशाह का गुरगद्दी दिवस बड़े चावां नाल, बड़े मलारां दे नाल मना रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। वडभागे हाँ आपां सारे जिन्हां दे उपर गुरु रहमत करता है, बख्शिश करता है, अपनी गोद दे विच बैठण दा सुभाग समा बख्शदा है। आप सब संगतां ने कुछ गुरमुख प्यारे ऐसे हैं जिन्हां ने 9वें महल्ले के श्लोक भी सरवण कीते, उपरंत जपजी साहिब जी का पाठ, शब्द हजारियां का पाठ, आरती दे विच हाजरी लगवाई, अरदास दे विच शामिल होए, भोगां दे शब्द सरवण कीते, उपरंत मुख वाक सरवण कीता है। जो गुरु ने रहमत बख्शिश की साडी झोली दे विच अपनी रसना दे राही, अपनी कृपा मुख वाक दे राही साडी झोली दे विच पाई है। तुझ बुद्धि अनुसार क्या हूँ कथी, कथे कथ देखा, मैं अगत ना कथ ना जाई। जो तुद भावै सोई आखां, तिल तेरी वडियाई। एते कूकर हों बेगाना, भौका इस तन ताई। भगतहीन नानक जे होएगा, तां नानक नौ ना पाई। सो मेरे गुरु पंचम पातशाह ने जो कृपा की, रहमत की, बख्शिश की, उसकी तुच्छ बुद्धि अनुसार आपां विचारां की सांझ पाईए। विचारां की सांझ पाण तो पहला मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे कोलों बख्शिश दे विच मिली हुई फतेह सारे ही प्यार सत्कार निमरता दे नाल गज वज के बुलंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि समा
ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा। संत स्वर्ण सिंह जी आप जी ਨੂੰ शब्द जो गुरु ने रहमत की बख्शिश की उस सरवण करांगे। उस तो बाद आपां नाल दी नाल विचार दी सांझ पावांगे जी। हाँ जी। श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। अबनासी जी अनको दाता सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन कौ बरतन बिरला पावै कोई। अबनासी जी अनको दाता सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन कौ बरतन बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाके शरण पया सुख पाइयै बहुड़ दुख ना होए। रहाउ वड भागी साध संग परापत तिन पेटत दुर्मत खोई। तिन की तूर नानक दास बांछै जिन हर नाम हृदय परोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार दी सांझ आपां आपस दे विच पाईए। उस तो पहलां सारे गुरमुख प्यारे रल मिल के अपनी रसना नूं पवित्र करो ते उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ जी। सोरठ महला पंजवा। मेरे पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने यह बचन सोरठ राग दे विच उच्चारण कीते हन जी। अबनासी जी अनको दाता सिमरत सब मल खोई। वो जिहड़ा परमात्मा है उत्थे पंजवें पातशाह उसनों अबनासी कह रहे हैं। आप जी ने इस मुखवाक दी विचार बहुत वारी सरवण कीती अते बहुत वारी परम पूज्य बाबा जी अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी ने भी इस शब्द की विचार आप जी की झोली विच पाई है। पंजवें पातशाह कहते वो मेरा परमात्मा जिहड़ा है वो ऐसा है जिहड़ा कदी नाश नहीं हुंदा, क्योंकि वो चकर चहन और बरन जात और पातन हिन जै रूप रंग और रेख पे को कह न सकत कै अचल मूर्त अनुभाव प्रकाश अमितोज कहीचै। वो ना कोई उदा चिन्ह है, ना चक्र है, ना जात है, ना पात है, ना रूप है, ना रंग है। ये जो नाम हैं ये सब नाश होने वाली चीज़ां हैं, पर जिहड़ा परमात्मा है वो सब तो उपर है। इस करके मेरे पातशाह कहते वो अबनासी है अति जीवन को दाता। असी जिहड़े जीव हाँ, जिहड़े जीव उस परमात्मा ने ही पैदा किए हुए हैं, सानू वो दाता देण वाला है। वो कैसा दाता है? दिंदा दे, गज वज के बोलते हो, दिंदा दे लैंदे लैण वाला तो थक जाता है, पर वो दतार इतना वड्डा है, इतना वड्डा है। तो जेकर इंसान सोचे कि मैनू दातां की दित्तियां, किसी इंसान को धन की कमी होवे, किसी इंसान को कोई अंग अपाहज होवे, तो तकरीबन कई बारी अपनी रसना तो अपनी जुबान तो ये गल कहता है रब ने मैनू की दिता। मेरे पंजवें पातशाह सुखमनी साहिब जी कहते प्यारिया, कहते जिहड़ा तू ये गल कहण वाला है कि मैनू की दिता, कहते जरा झात मार, किन्ना सोहना शब्द है, रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते
ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੇਤ, ਕਿ ਉਹ ਰਮਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਮਿਆ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਕਰ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮੀਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਰਕਤ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਸੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ? ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਨੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੈਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਥੋੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मैं बेनती करा सत्संगी जनों, धर्म ये गल का चिंतन करता है, कहते माया गई तो प्यारियो कुछ नहीं गया, कहते शरीर का कोई अंग चला गया तो समझो थोड़ा जा कुछ चला गया, पर कहते इज्जत चली गई, कहते समझो सारा कुछ चला गया। मैं ज़्यादा विस्तार विच ना जावां। पंजवें पातशाह कहते अबनासी जीवन को दाता, कहते दाता देण वाला है। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कहते की दिता? कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कहते जिन तू साज सवार शिंगारिया, कहते गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਉਬਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬੋਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਰ ਆਇਆ। तो किसी प्रेमी ने बड़ा सोहना किया, कहते तू रोजी की चिंता करता है, कहते तू खाण पीण की चिंता करता है, कहते जदों तेरे दंद नहीं सन कहते उदों रब ने तेनू दुध दिता, कहते दांत दिए तो रिजक ना देगा, कहते जदों रब ने तेनू दंद दे दिते तो कहते तेनू रब रिजक नहीं देगा। रोज़ आप पढ़ते हाँ सुनते हाँ मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह दे बचन, रोजी ही राज बलोक तक राजक रोक रूहान की रोजी ना टारे, कि जेड़ा परमात्मा जिहने जीव नूं संसार दे विच भेज दिता ते कहते उहदे वास्ते रोजी का भी इंतजाम पहला करके भेजता है। पहले बनी प्रालब्ध पाछे बनिया शरीर, पहला परमात्मा इहदी मस्तक की पट्टी ते लिख दिंदा है कि तेनू मैं जीवन दे विच की देना है, कहते उस तो बाद शरीर की बनतर नूं संपूर्ण करता है। कहते ऐ इंसान पंजवें पातशाह कहते ऐसे अबनासी परमात्मा का जदों तू सिमरन करेगा ना तो कहते पता की होएगा, सिमरत सब मल खोई, कहते जेड़े तेरे मन नूं जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ शाह। मैं बेनती करा धर्म की दुनिया ने मल बड़ी प्रकार की मनी है, मल का पड़दा, विक्षेप का पड़दा, अवर्ण का पड़दा, ये सारिया मैल ही मनिया हैं। पर कहते मैल नूं धोण का इको एक ढंग है। हुण आपां मोटा जिहा देखा होना होवे ना, जिहड़ा इंसान बिल्कुल अनपढ़ है उन्हें देखना होवे कि मेरे मन के उपर मैल चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, तो दास तकरीबन बेनती करया करदा है कि प्यारिओ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਲ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਨ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਕਰ, ਜਪ ਕਰ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਪ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਪ ਸੋ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਾਪ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਬਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਬਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹੰਗਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਿਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਹੱਥ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਸੰਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ BA ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ MA ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ MBBS ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ MD ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ MS ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ 28-29 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਾ ਕੇ ਸਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਬਾਹੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਦਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਆਪ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਥਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਪਾਓ ਜੀਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸੰਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਐਸਾ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਮਲਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਮਤ ਸੀ ਗਨਕਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਨਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤ ਸਤੋਤਾ। ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਨਿਤ ਪੜਾਈ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਨਕਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ੁਭਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਮ ਰੱਬ ਜਪਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋ ਤੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਬਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਈ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਾਣਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਗਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ, ਦੁਰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੂੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ।
जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै आवरा नाम जपावै। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਖੋਟੀ ਮਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਪਰੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰੋਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਾਪਤ ਤੈਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤੈਨ ਕੀ ਤੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜੀ 6ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ। 5ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜੋ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜਿਆ ਆਪ ਜੋੜੇ ਹੋੜ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਆਪ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰਸ ਲਵੇ ਹੀ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜਿਆ ਆਪ ਜੋੜੇ ਹੋਰ ਨਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਟੁੱਟਿਆ ਆਪ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ। ਆ ਕੇ ਸਰੂਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।